الفت جو نام ہے یہ ہمارے سی او صاحب چیئرمین صاحب ملک جمال احمد صاحب کے والد صاحب کا نام ہے. ہم نے ان کے نام پہ یہ سوسائٹی بنائی ہے. الفت صاحب کا یہ ویژن تھا کہ ہم لوگوں کو اس طرح کی سوسائٹی پرووائڈ کریں جس میں فراڈ فری اچھی سہولیات کے ساتھ اور کم قیمت میں ملے. تو ہم ان کی ویژن کو یہ لے کے چل رہے ہیں. گرین کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جیسا پتہ ہے کہ لاہور کا جو موسم ہے وہ بہت آلودہ ہے, تو ہم لوگ اس طرح کی یہاں پہ پلانٹیشن کریں کہ ہماری سوسائٹیز والوں کو یہاں پہ اچھا ماحول اور ایک پولوشن فری ماحول مل سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ سوچ کے آپ نے الفت گرین سٹی سوسائٹی کا نام رکھا. جی بالکل. اچھا نوشیر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی, یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن اور ٹوٹل ایریا جو الفت گرین سٹی کے پاس ہے وہ کتنا ہے؟ ہمارے پاس کرنٹ جو ایریا ہے وہ آلموسٹ 300 کنالز ہے, اور اس سے فردر بھی ہماری جو ورکنگ ہے اس پہ چل رہی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اس کو اور فردر ایکسپینڈ کر پائیں. جو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ بحریہ ٹاؤن سے 6 to 7 منٹس کی ڈرائیو پر ہے, اور جو رنگ روڈ SL3 ابھی لانچ کی گئی ہے ریسنٹلی جو کنسٹرکٹ ہوئی ہے اس سے آلموسٹ 1 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے بس. اور سندر رائون روڈ پہ انشاءاللہ ہمارا گیٹ بنے گا, اور ساتھ میں جو ملتان روڈ ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ بھی آلموسٹ 500 میٹرس پر ہی ہے, تو اس کو مین روڈ آلموسٹ آگے لگتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رنگ روڈ بھی اسی کے پاس ہے, سو وہ آپ کی سوسائٹی سے کتنی مسافت پر ہے رنگ روڈ؟ اس کو اٹس آلموسٹ لائک 2 to 3 منٹس اوے 1 کلومیٹر کے ریڈیس پر ہے, اور اس کا فائدہ ہمیں بیسکلی یہی ہوا ہے کہ اس کی سوسائٹی اس کے آنے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کو 4 چاند لگ گئے ہیں. بیسک ریزن اس کا یہ ہے کہ ایک تو ٹریول ڈسٹینس بہت کم ہو گیا ہے, ایکسیسیبلٹی بڑھ گئی ہے, اب لوگوں کا ٹریول ٹائم بہت ریڈیوس ہو جائے گا. اب وہ لاہور کے جس بھی کونے سے ٹریول کریں گے ان کے لیے وہاں پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا. یعنی کہ رنگ روڈ کا آپ کی سوسائٹی کو یہ فائدہ ہوا. لیکن تیمور صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کل اگر ہم دیکھیں یا پچھلے کچھ سالوں سے چند ایک سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں بہت ڈاؤن فال ہے, ریئل اسٹیٹ کے حالات بہت خراب ہیں. آپ کو اس کی وجہ کیا لگتی ہے؟ کچھ حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جو سوسائٹیز آن گراؤنڈ پلاٹس اور LDs اپرووڈ ہیں ان کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے. اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی LDs اپرووڈ بھی اور آن گراؤنڈ پلاٹس موجود ہیں, ہمارے پاس موقع پہ جگہ بھی موجود ہے. جن کے پاس یہ چیزیں ہیں ان کو حالات الحمدللہ کافی بہتر ہیں. یعنی کہ یہ ریزنز ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کے حالات باقیوں سے بہتر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں, مارکیٹ میں ایسی بہت سی سوسائٹیز آتی ہیں جو کہ بڑی اچھی اپنی مارکیٹنگ کرتی ہیں, بہت اچھی اپنی کیمپینز چلاتی ہیں, لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ فراڈ کرتی ہیں, فراڈیولنٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں, فراڈ کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ. سو سب سے پہلے جب بھی کوئی انسان اپنی جمع پونجی اس طرح سے انویسٹ کرتا ہے اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ منظور شدہ ہے, اوتھینٹک ہے. سو آپ کی سوسائٹی الفت گرین سوسائٹی یہ LDA سے اپرووڈ ہے؟ جی الحمدللہ جو ہماری سوسائٹی LD سے اپرووڈ ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس طرح لگا سکتی ہیں کہ الحمدللہ جب ہمارے پاس اپروول آئی اس کے بعد ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کی, ہم نے اپنا ایک بھی اسٹریمر نہیں لگایا جب تک ہمارے پاس NOC نہیں تھا. اس بات کی آپ تصدیق LD سے بھی کر سکتی ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ اپنی جمع پونجی لگاتے ہیں, بالکل ہمیں چیز کا خاص طور پہ خیال ہے. کوئی لوگ کسی نے اپنا سونا بیچا ہوتا ہے, کسی نے اپنی گاڑی بیچی ہوتی ہے, کسی نے قیمتی چیز لے کے وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں, لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں اور ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم اپنی چھت جو ہے وہ قائم کر سکیں. سو ہم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے دیکھے ہیں. سو لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے اور یہ ایک ویلڈ ان کا کنسرن بھی ہے. بالکل یہ ان کا رائٹ ہے ان کا. پہلے دیکھیں آپ نے کہیں بھی انویسٹ کرنا ہے نا تو آپ کو پہلے سے تحقیق کرنی چاہیے اس پہ کہ ان کے پاس باقاعدہ لینڈ ہے کہ نہیں ہے, ان کے پاس LD اپروول ہے کہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ کلائنٹ کا حق ہے, اسے کرنا چاہیے, اس کا رائٹ بھی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میں آپ جی آپ سر یہ بھی کہ ہم لوگ آن گراؤنڈ پلاٹس دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو فائلنگ دے رہے ہیں, تو لوگ جب آ کے ہماری سوسائٹی کو آن گراؤنڈ پلاٹس دیکھیں گے تو ان کا ٹرسٹ آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں, سو لوگوں کا ایک یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کہ ہمیں اس سوسائٹی میں کس قسم کی سہولیات جو ہیں وہ ملیں گی, ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی انٹرٹینمنٹ کے لیے, یا اسکولز ہوں گے, مساجد ہوں گی, کمرشل ایریا کتنا ہوگا, اسٹورز ہوں گے, نہیں ہوں گے. سو آپ کی سوسائٹی میں لوگوں کے لیے کیا کیا آفرز اور فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی؟ ہم نے بیسکلی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ہر وہ فیسلٹی اپنی سوسائٹی میں رکھی ہوئی ہے آلریڈی ان دا پلاننگ ہے, کہ جس سے لوگوں کو الفت گرین سے باہر نہ جانا پڑے اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے. تو جس طرح کہ آپ نے بات کی اسکولز ہیں, مساجد ہیں, اور ساتھ میں ہوپ فلی انشاءاللہ ان دا فیوچر یونیورسٹی بھی ہم لوگ بنائیں گے, شاپنگ مال ہوگا, اسپیشیس روڈز ہیں, 24/7 سرویلنس ہوگی کیمراز کی, سیکورٹی گارڈز ہوں گے, اینڈ آل دوز بیسک نیسیسٹیز جو ایک آپ کو ایک نارمل لائف اسٹائل کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, تو وہ ہم لوگ اپنے کسٹمرس کو, اینڈ یوزرس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ یہ جو پلاٹس ہیں ان کا پوزیشن کب دیں گے کہ لوگ اپنی کنسٹرکشن شروع کر لیں؟ میم الحمدللہ ہمیں آلموسٹ ابھی ایک سال ہوا ہے ہمیں نا سوسائٹی کو لانچ کیے ہوئے, اور ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم 1.5 سال میں اس کا پوزیشن دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ 3 سے 4 ماہ تک یہاں پوزیشن اناؤنس کر دیں گے.
हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 60% का डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है। आपको बताता चलूँ कि हमने अपनी सोसाइटी की बुनियाद अल्लाह के घर से रखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मस्जिद है वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल स्टेजेस पे है। ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, अंदर सीलिंग वगैरह मुकम्मल हो चुकी है, आजकल टाइल्स वगैरह काम चल रहा है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गेट सोसाइटी का गेट बन गया है, मुकम्मल हो गया, उस पर भी फिनिशिंग चल रही है, टाइल्स वगैरह लग रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले 3 से 4 माह के अंदर जो हमारी फर्स्ट डील थी उसका हम पोजीशन अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक। और आपने अपने कस्टमर्स के लिए जो आपके पास यूज़र्स आएंगे उनके लिए कोई ख़ास डील भी निकाली है या ये सारी डीलिंग जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू ही हो रही होगी? देखिए, हमारी पहले दिन से ही कोशिश थी कि हम सबसे ज़्यादा एंड यूज़र को सपोर्ट करें। एंड यूज़र को सपोर्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ ऑफर्स लगाते रहते हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि पिछले दिनों में हालात बहुत कशीदा थे, हर किसी के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो एटलीस्ट अपने घर का सर्कल चला सके। उसको देखते हुए हमने ना ही किसी का प्लॉट कैंसिल किया अपने एंड यूज़र का, बल्कि उनको सपोर्ट किया, उनके लिए बेहतर ऑफर्स निकाले ताकि वो अपने इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी टाइम पे दे सकें, उनका प्लॉट भी कैंसिलेशन ना हो, और ना ही हमने किसी को कोई जुर्माना वगैरह किया कि ताकि उनको दिल शिकनी हो किसी की। बिल्कुल ठीक। और मुस्तकबिल में नौशेर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस सोसाइटी को एक्सपैंड करने का, एक्सपेंशन का कोई इरादा रखते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको एक्सटेंशन का भी इरादा है और एक्सपेंशन का भी इरादा है। एक्सटेंशन का इरादा इस तरह से है कि जो हमारी करंट लैंड है हम ऑलरेडी हमारी पाइपलाइन में वर्किंग चल रही है कि हम इसको और इर्द गिर्द जो लैंड इसको कैसे एक्वायर कर सकें। और फ्यूचर में इंशाल्लाह 2025 में इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि हम लोग एक और केनाल बैंक रोड के ऊपर ही एक और प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर गैस वगैरह है? क्योंकि नॉर्मली गैस नहीं होती जब भी कोई सोसाइटी। देखिए, गैस एक पॉलिसी होती है गैस की। गैस जब आपके पास 30% आबादी आती है उसके बाद आपको गैस का नसीब मिलता है। तो इंशाल्लाह ताला जब हमारे पास हमारी 30% पोजीशन अनाउंस करेंगे, आबादी हमारी 30% हो जाएगी, तो इंशाल्लाह यहाँ पे गैस की सहूलत भी मिलेगी आपको। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ आपने मीडिया वर्कर्स के लिए भी कोई खुसूसी ऑफ़र वगैरह रखी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल जी, हमने ऑफर्स रखी हैं। बल्कि मैं लाहौर रंग को और लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से तमाम मीडिया चैनल को ऑफ़र ये दावा देता हूँ कि आए हमारे पास बैठे। हमने उनके लिए बाकायदा ऑफर्स भी रखी हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने टीचर्स के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल जो एम्प्लॉइज़ के लिए, उनके लिए भी हमने ऑफर्स वगैरह रखी हैं कि वो लोग आए हमसे बात करें। किस किस्म के ऑफर्स हैं, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ तो? कोई आप कीमत में कमी करेंगे? किस हिसाब से उन्हें फैसिलिटेट? उनको हम लोग बेहतर एक तो प्रोटोकॉल अच्छा देंगे, उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। उनका पेमेंट प्लान भी अगर उन्होंने हमारे साथ बैठ के करना हुआ कि हमारे मुताबिक इस तरह का पेमेंट प्लान हो, वो भी करेंगे, और उनको बाकायदा डिस्काउंट भी देंगे हम इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मौजूदा हुकूमत ने रियल स्टेट पर टैक्स मामलात में कुछ सख्ती जो है वो करने का कहा है। सो इस पर आप क्या देखते हैं कि रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो खुद क्या राय इस पर रखती है? मेरा ख्याल है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी जो टैक्स लोगों पर लगाया गया है वो ऑलरेडी लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। तो जब इतना टैक्स लगा देंगे तो एक आम आदमी की पहुंच से जो है प्रॉपर्टी दूर हो जाएगी, तो उससे एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की वजह से एक क्लैश आ जाएगा बिटवीन द रिच कम्युनिटी एंड द पुअर कम्युनिटी। मेरे ख्याल से ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा कम्युनिटी पे, तो इस पर नज़रसानी करनी चाहिए टैक्स लगाने वालों को। अच्छा, एक और चीज़ के आजकल तो इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बनती जा रही हैं, बहुत सी सोसाइटीज़ ने बड़ा अच्छा डिलीवर भी किया, बड़ी अच्छी ऑफर्स भी लगाई। आपकी सोसाइटी में ऐसी क्या मुनफरद चीज़ है या ऐसी क्या अच्छी चीज़ है कि लोग आपके पास आएँ, यहाँ पर घर बनाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम लोग यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दे रहे हैं। बाकी से ज़्यादा सोसाइटीज़ फाइल सेल करती हैं, वो कब प्लॉट बनेंगे, कब लोगों को प्लॉट मिलेगा, वो लोगों को कोई पता नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। अब मौके पे आके हमारी डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं। अक्सर सोसाइटीज़ के पास LD अप्रूवल नहीं होता। आप LD की वेबसाइट पर जाके हमारा LD अप्रूवल वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी आपका डेवलपमेंट देखें कि हमने 1 साल के अंदर कितनी डेवलपमेंट की है, और जो हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी, हमने कितना फॉलोअप किया उसको। तो जब वो आप आगे देखेंगे आप खुद ही मुतासिर होंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक। आपने अपने एरिया के हवाले से तो बता दिया, लेकिन इसमें प्लॉट्स जो हैं उनकी कटिंग किस तरह से है? कितने कितने कटिंग के आपके पास प्लॉट्स हैं? कमर्शियल एरिया कितना है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। कमर्शियल एरिया हमारे पास द फ्रंट फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन गेट टू द मेन बुलेवार्ड सारा कमर्शियल एरिया है। और जो हम लोगों ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग की हुई है वो है 3 मरला, 3.5 मरला, 5 मरला और 7 मरला और 10 मरला। सो एक वेराइटी ऑफ प्लॉट्स है जो कि कस्टमर टू कस्टमर बेस्ड आपकी जितना आपकी जेब अफोर्ड कर सकती है उसके हिसाब से हम लोगों ने कटिंग स्कीम है ताकि हर यूज़र को हम लोग हिट कर पाएँ। अच्छा, आजकल तो लाहौर में अगर हम देखें सो वर्टिकल का रुझान भी बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, अपार्टमेंट्स पे लोग ज़्यादा हो रहे हैं। सो आपने कोई ऐसा भी प्लान रखा है कि इसमें आप अपार्टमेंट्स वगैरह भी बनाएं? क्योंकि लोगों का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग घर बनाना चाहते हैं लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। सो अपार्टमेंट में आपको कंपैरेटिवली कम प्राइस पे जो है वो एक अपार्टमेंट मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है। बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे अपने, अगर आप हमारा मैप देखेंगे, हमने अपार्टमेंट्स के लिए बाकायदा जगह महसूस की हुई है। लेकिन फ़िलहाल जो हमने ज़्यादा फोकस किया है वो लोगों को हम लोग प्लॉट देने पे
पूरा प्रेफर किया हुआ है, क्योंकि प्लॉट्स पे देखें एक क्लाइंट्स की प्राइवेसी होती है, अपार्टमेंट से आपकी इस तरह की प्राइवेसी नहीं रहती। लेकिन आपकी ये बात भी ठीक है, जिस तरह महंगाई हो गई है, हर बंदा अपना प्लॉट या अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फ्यूचर प्लानिंग भी अपने लिए अपार्टमेंट्स की जगह महसूस की हुई है। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ तैमूर साहब मौजूद थे, नौशेर साहब मौजूद थे। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।